आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदा वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुम मरदन अफ़रअयतल्लज़ी कफ़रा बिआयातिना व क़ाला लऊतयन्ना मालन वलदा अत्तला अल-ग़ैबा अमित्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदन कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा व नरिसुहु मा यक़ूलु व यातीना फरदा। और राय हदायत उत्ते चलन वालियां नूं रब सोना मजीद हदायत अता करदा है ते बाकी रहन वालियां नेकियां ही तुहाडे रब दे हां सवाब ते अंजाम दे इतबार नाल बहुत ही बेहतर ने। फिर आप इस शख्स दे बारे दे विच दस दिओ जिन्हें सड़ियां आयात दा इनकार कीता ते आखिया मैनू जरूर माल ते औलाद दित्ती जावेगी। क्या इनू गैब दी इतला पा लईए या रहमान दे कोल कोई अहद लै लिया है? हरगिज़ नहीं, असी जरूर लिखांगे जो कुछ ओ आखदा है और असी इहदे लई अजाब बहुत वधा देंगे और इन्हां चीज़ां ते असी वारस होवांगे जो ओ कहंदा है और ओ साडे कोल कल्ला ही आवेगा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़न क़ल्ला सयकफ़ुरूना बिइबादतिहिम व यकूनूना अलैहिम ज़िद्दा अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफ़िरीना तऊज़ुहुम अज़न फला ताजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना अलर रहमानि वफ़दन व नसूक़ुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लए ने ताकि वो इन्हां दे मददगार होवन। हरगिज़ नहीं, अन करीब वो खुद इन्हां दी इबादत दा इनकार कर देवनगे ते इन्हां दे मुखालिफ हो जावनगे। क्या तुसी देखिया नहीं, बेशक असी काफरां उत्ते शैतान छोड़ दिते ने और जो उन्हां नू खूब खूब गुनाहां दे उत्ते उभारदे ने। चुनाचे आप इन्हां दी बाबत जल्दी ना करया करो, असी ते बस इन्हां दे दिन ही गिन रहे हां। जिस दिन असी मुतकियां नू रहमान दी तरफ बतौर मेहमान इकट्ठा करके लियावांगे और मुजरिमां नू जहन्नम दी तरफ प्यासे ही हाँक के ले जावांगे। ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमानि अहदन व क़ालू इत्तखज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शयअन इद्दन तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िज़्ज़ुल जिबालु हद्दा अंत औलिर रहमानि वलदन। इस रोज वो सिफारिश का इख्तियार नहीं रखनगे सवाए ओदे जिन्नू रहमान दे नाल जिदे अहद लै लिया। और उन्होंने आखिया रहमान औलाद रखदा है। अल्लाह बता यकीनन तुसी एक बहुत ही भारी गल गुनाह तक आ पहुंचे हो। तकरीब एक आसमान इस गल तो फट जावे ते जमीन शक हो जावे, टुकड़े टुकड़े हो जाए ते पहाड़ रेजा रेजा होके डिग पैण इस गल उत्ते कि उन्होंने रहमान लई औलाद दा दावा कीता। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ा वलदा इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि इल्ला अती अर्रहमानि अब्दा लक़द आसाहुम व अद्दाहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फरदा इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीना व तुनज़िरा बिहि क़ौमुल लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़रन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन आहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्सा। रहमान ते लायक ही नहीं कि ओ कोई औलाद बनावे। आसमाना ते जमीन दे विच जो कुछ भी है वो सब रहमान दे कोल गुलाम बन के आवनगे। यकीनन बिलाशुबा इस रहमान ने इन्हां दा शुमार कर रखिया है और इन खूब गिन के रखिया है और सब यौम क़यामत अल्लाह दे कोल तन्हा तन्हा आवनगे। बेशक जो लोग ईमान लियाए ने ते उन्होंने नेक अमल कीते ने, यकीनन रहमान इन्हां वास्ते मोहब्बत पैदा कर देवेगा। यकीनन असी ते इस कुरान नू आप दी जुबान अरबी दे विच खूब आसान कर दिता है ताकि आप इहदे नाल मुतकियां नू बुशारत दो और इहदे नाल झगड़ालू कौम नू डराओ। और इस तो पहले असी किन्नियां ही कौमां हलाक कर दित्तियां। क्या तुसी इन्हां विचों किसी एक नू भी महसूस करदे हो या इन्हां दी कोई पंख या कोई आहट भी सुनदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत मरियम दियां कुल 98 आयात हो गईयां ने। यह सूरत खत्म हो गई है जिहड़ी पारा नंबर 16 च सी। अल्लाह ताला ने इन्हां आयात दे विच यह आखिया है कि दुनिया दे विच बहुत से लोग ने जेड़े ए कहंदे ने कि अल्लाह दी औलाद है। कोई ते बेटे आखदा है ते कोई आंदा है कि बेटियां ने। अल्लाह ताला कहंदा है कि इस तो वड्डी
ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਮਲੂਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨੂਰ ਅਲਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਮਲੂਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਅਲਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਕਾਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਔਰ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਖਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਸਤਹ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸਤਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤਾਂ ਦੇਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਤਵਾਹਾ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 16 ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੂਰਤ ਤਵਾਹਾ ਮੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰਕੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਆਇਤ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਆਂਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੁਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਨਫਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र है, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम दा जिक्र है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह ताला ने जो ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐ मूसा ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਮਰੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ तमाम ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਔਰ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਜੂ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ ਉਹ ਸਭ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। त्वाहा
मा अंज़लना इलैकल कुरआना लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ फ़स्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अल्लाह दे नाम नाल शुरू ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਵਾਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਸਮਾਨ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल्लाहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। ਉਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਤਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ मूसा ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੂਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਪਾਵਾਂ। ਫਲम्मा आताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फख्ता ना लैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ व अनख तरताका फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाक़िमुस्सलाता लिज़िक्रा इन्न सआता आतियातुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। ਜਦੋਂ मूसा उस अग दे कोल पहुंचिया ते आवाज दिती गई, ऐ मूसा, बेशक मैं तेरा रब हां, लिहाजा तू अपनी जुतियां उतार दे। बिलाशुबा तू मुकद्दसवादी दुहा दे विच है और मैं तेनू चुन लिया है, लिहाजा जो वही कीती जांदी है इनू गौर नाल सुन। बेशक मैं ही अल्लाह वां, मेरे सिवा कोई मामूद नहीं। चुनाचे तू मेरी ही इबादत कर ते मेरी याद वास्ते नमाज नू कायम कर। बेशक क़यामत आवन वाली है, मैं इस वक्त दा मख्फी ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਫਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁਹੱਤਰਮ ਸਾਮਾਈਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਾਜ਼ਨੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ रोशनी नजर आई तो उन्होंने समझा कि चूंकि बड़ी बर्फ पै रही है तो उत्थे जाके मैं कोई जेड़ा अग बाल रही है उतो मैं कोई अंगारा ले आवांगा ताकि अपने खानदान वाले वास्ते थोड़ी जी हरारत का इंतजाम करा। ते लेकिन जो जिन्नी वो करीब जाते सन उन्नी वो दूर हो जाती सी। फिर जो रुक जाते सी ते फिर बिल्कुल वो अग उन्होंने सामने नजर आती सी। ते ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੇਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਨੂਰ अल्लाह ताला ने बाजरिया नूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल कलाम किया। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू कलीमुल्लाह किया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हां दे नाल कलाम किया। ते ये भी आख्या कि मैं अगर चाहता तो किसी नू ना दसदा कि क़यामत आउण वाली है ताकि हर बंदे नू ते मैं अच्छाई बुराई दा इल्हाम कीता ही है और हर इंसान नू मैं नेक फितरत ते पैदा कीता है ते ये खुद ही चंगे अमल करदे ते फिर जदों मेरे कोल आउंदे ते मैं देखता कि किने चंगे बहुते अमल कीते ने ते किहड़ा अमलों के पिछे रह गया है। लेकिन मैं अपने बंदियां उत्ते शफीक हाँ, लिहाजा मैं उन्होंने आख दिता है, दस दिता है, गल खबर कर दी है कि एक दिन क़यामत दा है जिस दिन तुसी सारे मेरे सामने इकट्ठे होवोगे तो फिर जिन्हें जो कुछ भी किया होएगा वो अमाल नामे उहदे सामने लाए जाएंगे ते उस वक्त जज़ा सज़ा दा अमल होएगा।
फला यसुद्दुनका अनहा मल्ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहो फतरता वमा तिलका बेयमीनिका या मूसा काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा वहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिबु उखरा काला अलकिहा या मूसा फ़अल्क़हा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ क़ाला ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। लिहाजा इस फिक्रे अखत नाल तैनू ओ शख्स रोकने ना पाए जड़ा इहदे उत्ते ईमान नहीं लियाउंदा और इन्हें अपनी ख्वाहिशात दी पैरवी कीती है, वरना तू भी हलाक हो जावेगा। ऐ मूसा, ए तेरे सज्जे हत्थ विच की है? उन्हें आख्या, ए मेरी लाठी है, मैं इहदे उत्ते टेक लना वा और इहदे नाल अपनियां बकरियां वास्ते पत्ते झाड़ना वा ते इहदे विच मेरे लिए होर भी बड़े मकसद ने। रब सोहणे ने फरमाया, मूसा इनू सुट दे। फिर जदों उन्हां ने इन्हां सुट दिता ते ओ दौड़दा होया सप बन गया। फरमाया, इनू फड़ लै ते मत डर, असी इनू पहली हालत वाल लौटा देंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात बारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ कि तेरे हाथ च की ये कितना खूबसूरत तर्ज कलाम है। और हालांकि अल्लाह जानता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे हाथ च की है, लेकिन उन्होंने एक अपने और मूसा अलैहिस्सलाम दे दरमियान खौफ नू कम करने लई जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दे दिल च सी इस गल वास्ते तैयार ज़हनी तौर ते नहीं सी। उत्ते उन्हां दे ज़हन च ते ऐ सी कि मैं अंगारा लैके वापस आ जावांगा। उन्हां नू यह खबर नहीं सी कि उत्थे मेरे रब नाल मेरी मुलाकात हो जाएगी। ते अल्लाह ताला ने उस माहौल नू खुशगवार बनाने लई उन्हां दे दिल च ये खौफ ते अजनबीयत नू दूर करने लई ये उन्हां कोल बड़े ही प्यार नाल पुछया कि मूसा तेरे हत्थ विच की है? जिस तरह से किसी बच्चे नू अपने करीब करने वास्ते ते उहदे कोल उन्हां छोटियां-छोटियां गल्लां करनियां ताकि वो साडे करीब आ जाए। यही शफीक ते बड़ी मुहब्बत वाला जेड़ा लहजा है और तरीका है अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाल इख्तियार कीता है। ते हालांकि अल्लाह तो वध कौन जानदा है कि इस लाठी नाल केड़े-केड़े काम लिते जा सकते ने। ते ए लाठी है या की है अल्लाह ताला तो वध कौन जान सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े ही प्यार दे नाल उन्हां नू अपने करीब लियान वास्ते ए छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे सवाल कीते कि ए मूसा ए तेरे हाथ च की है? फिर तू इहदे नाल की काम लेना है? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनू सुट दे। फिर जदों उन्हां ने सुट दिता ते दौड़दा होया सब बन गया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि बड़े प्यार दे नाल आख्या कि डर ना मूसा, असी तू इनू फड़ लै, असी फिर तेरी लाठी बना दांगे, पहली हालत दे विच जिस तरह सी उस तरह ही लुटा देंगे। वस्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरी सूए आयतन उखरा लिन सियाका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा काला रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन आली हारूना अख़ी अशदुद बिही असरी। और तू अपना हाथ अपनी बगल दे नाल मिला और बगैर किसी मरस दे चमकता होया सफेद निकलेगा। यह दूजी निशानी है ताकि असी तेनू अपनी कुछ वड्डियां निशानियां वखाइए ते फिरौन दी तरफ जा, बेशक वो बड़ा ही सरकश हो गया है। इस मूसा ने आख्या, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे ते मेरे लिए मेरा कम आसान कर दे ते मेरी जबान दी गिरा खोल दे ताकि ओ मेरी गल नू समझ सकन ते मेरे लिए मेरे कुंबे विचों एक वजीर बना, यानी मेरे भाई हारून नू। अशदुद बिही असरी व अशरिकहु फी अमरी कयनु सब्बिहा का कसीरम व नस्कुरा का कसीरा इन्नका कुंता बिना बसीरा काला कद ऊतीता सूला का या मूसा वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा इस अवैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक ज़िफ़िहे फित्ता भूते फ़क्ज़े फ़ीहे फ़िल यम्मे फ़ल युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिले याख़ुज़ुहु अदुम वल्लिही व अदुम वल्लाह व अलक़ैदु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी इस तमशी उख़्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फरजानाका इला उम्मिका कई तक़र्रा ऐनुहा वला तहज़न वक़तलता नफ्सन फनज्जैनाका मिनल गम्मे वफ़तन्नाका फ़तूनन फलबिस्ता सिनीना फ़ी आहले मदयना सुम्मा जेता अला क़दरिम या मूसा। और इहदे नाल मेरी कमर नू मजबूत कर दे
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਕਸਰਤ ਤਸਬੀਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਕਸਰਤ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ मूसा, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫਾਵੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ मूसा ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਠੰਡੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਮ ਨਾ ਖਾਏ। ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਹਿਲੇ ਮਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐ मूसा, ਤੂੰ ਤਕਦੀਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਵਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਬੁਲਾਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਵਗੋਂ ਵਹੀ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਇਹਸਾਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰੌਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੇ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਦੇਖ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਹਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਤੜਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਲਾਤੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਨੂਰ ਭਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਐਸੇ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ
कि एक दाई नूं मैं जाननी आ, ਉਹਨੂੰ मैं लैके आनी आ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਸਤਨਾਤੋ ਕਾ لنفسي اذهبوا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى। और मैं तेनू अपनी जात वास्ते खास तौर ते बनाया है, तू ते तेरा भाई मेरिया निशानियां लेके जाओ और तुसी दोवें मेरी याद विच सुस्ती ना करना। तुसी दोनों फरौन दी तरफ जाओ, बिला शुबा ओ बड़ा ही सरकश हो गया है, चुनाचे तुसी दोवें इहदे नाल नरमी दे नाल गल करना, शायद कि ओ नसीहत फड़े। इन्हां दोनों ने आख्या, ऐ साडे रब, बेशक असी ते डरने आ कि ओ साडे उत्ते कोई ज्यादती करे या सरकशी करे। वमा अलैना इल्लल